میرا تو خیال ہے آپ یہ یونیورسٹی بنانے کا خیال چھوڑ دیں صحیح صاحب. اس لیے کہ سرکار گرانٹ اینڈ ایڈ نہیں دے گی. اس لیے بھی کہ یونیورسٹی کے لیے آپ 10 لاکھ روپے جمع کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس قوم سے جو بیچاری 10,000 بھی نہیں دے سکتی. پیسے کا انتظام تو اللہ کرے گا، لیکن آپ یہ بتائیے محسن گل کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا صرف کتابی تعلیم دینا ہے؟ بالکل نہیں. میں ایک الگ قسم کی یونیورسٹی قائم کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کیمبرج یونیورسٹی کی طرح ہمارے بچوں کو بھی ہم آگے فیلوشپ دیں. جب تک قوم کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا، قوم میں لیاقت پیدا نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ جو طالب علم ڈگری حاصل کر لے اسے اس علم میں جس میں کہ وہ دلچسپی رکھتا ہو ہم آگے فیلوشپ دیں. یہ آپ کا خیال بہت عمدہ ہے سید صاحب، لیکن ایسی یونیورسٹی اس قوم کے بھروسے پر قائم کرنا آسان کام نہیں ہے. یونیورسٹی کی رٹ لگانے سے فائدہ کیا ہے؟ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچر، نہ 10 لاکھ روپے جمع ہوں گے، نہ یونیورسٹی بنے گی. بھائی عنایت رسول، آپ اتنی جلدی مایوس نہ ہوا کریں. یہ مایوسی کی بات نہیں ہے سید صاحب، حقیقت ہے. میں خود چاہتا ہوں کہ قوم کے بچے پڑھیں، لیکن میں انہیں انگریز بنانے کے خلاف ہوں. آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن کرتے ہیں. ہم دشمنوں کو موقع دیتے ہیں تبھی تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو شک ہے کہ آپ طالب علموں پر اپنے نیچری خیال تھوپ کر انہیں لامذہب کر دیں گے. ٹھیک ہے، میرا طالب علموں سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا. میں صرف عمارت بنواؤں گا، ضرورت کا سامان مہیا کروں گا اور یونیورسٹی کی اسکیم پوری کروں. دیکھیے، فی الحال ہمیں لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے نمونے کے طور پر ایک مدرسہ کھولنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو کم سے کم یہ تو پتا چلے کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں. جو ترقی کر کے کالج بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، مگر میں اسے مدرسہ یا کالج نہیں کہوں گا، دارالعلوم کہوں گا، یونیورسٹی. وہ تو بات کی بات ہے، پہلے یہ تو ہو. ٹھیک ہے، نہ ہو تاب پرواز گر آسماں تک تو وہاں تک اڑیں اور رسائی جہاں تک. سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کو چھوڑیے، چندہ جمع کرنے کی بات سوچئے. میرا خیال ہے ہمیں اخبارات میں اعلان کروانے چاہیے، جلسے کرنے چاہیے اور اشتہار بانٹنے چاہیے. ارے ہاں، ہمارا اپنا اخبار تہذیب الاخلاق پھر سے کیوں نہ شروع کیا جائے؟ لیکن آپ نے اس میں مضمون لکھا تو لوگ پھر ماریں گے پتھر. ارے بھائی، پتھر کی تو ہمیں ضرورت ہے عمارت بنانے کے لیے. سید صاحب، اس طرح سے چندہ جمع نہیں ہوگا. پھر کس طرح دیں گے؟ عالموں سے کہلوایا جائے کہ ایسے مدرسے کے لیے چندہ دینا جائز ہے. یہ ڈپٹی کلکٹر کانپور مولوی امداد العلی کا بیان سنیے. جو عالم یہ کہتے ہیں کہ اس مدرسے کے لیے چندہ دینا جائز ہے وہ جھوٹے ہیں. مگر میں تو کہتا ہوں کہ عالموں کے نام سے یہ بیان ہی جھوٹا ہے، کیونکہ جو لوگ علی گڑھ میں مدرسہ بنانا چاہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. پھر ایک اور مولوی فرماتے ہیں مدرسے میں سر سید احمد خان کا بت ہوگا. جی ہاں، مسلمانوں کے مدرسے میں بت لگے گا. سر سید کے ساتھیوں کی قدائے آدم تصویریں لگیں گی. مسلمانوں کی تعلیم گاہ میں تصویریں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایک اور اسی طرح کا بیان سنیے. یہ سید نہیں ہے، کرسچن ہے، کافر ہے. اس مدرسے میں ہمارے بچوں کو عیسائی بنایا جائے گا. جو روپیہ چندے سے جمع ہوگا وہ سود پر چڑھایا جائے گا اور سود کے پیسوں سے مدرسہ چلے گا. سمیع اللہ صاحب، وہ وقت گیا جب ہم سر جھکائے سب کو سنتا رہتے تھے. اصل میں اب کاغذ کے گھوڑے دوڑانے سے کام نہیں چلے گا. ہمارے کمیٹی کے ممبروں کو خود شہر شہر ضلع ضلع جا کر لوگوں کے دلوں میں جوش پیدا کرنا پڑے گا. اور اس کام میں فرصت اور محنت کے علاوہ روپے کی درکار ہوگی. اور کمیٹی یاد رکھیے ایک پیسہ نہیں دے گی. روپیہ بھی ہمیں اپنی جیب سے خرچ کرنا ہوگا اور ہم یہ کر دکھائیں گے اور انشاءاللہ ان دشمنوں کو نیچا دکھائیں گے. ہے مدرسہ علی گڑھ میں ایک ہوا مقرر، ہے مدرسہ علی گڑھ میں ایک ہوا مقرر جس کو کیا ہے جاری اسلامیوں نے مل کر. ہر علم و ہر زباں کی، ہر علم و ہر زباں کی تعلیم ہوگی اس میں، سب مدرسوں سے اچھی، سب کالجوں سے بہتر. انگریزی عام ہوگی تعلیم میں مگر ہاں مذہب کی خاص ہوگی تعلیم اے برادر. ہے جسم مدرسے کا انگریزی اور اس میں تعلیم مذہبی ہے بس جان کے برابر. اس مدرسے کے بانی کی وجہ بھی ہے ایسی، اس مدرسے کے بانی کی وجہ بھی ہے ایسی جس سے ثبوت ہوگا قاعدے کا اکثر. پتلون و کوٹ ان کا، پتلون و کوٹ ان کا ملبوس ظاہری ہے، پر شرح احمدی کا جبہ ہے جاں کے اندر. سرکار کی بھلائی
सरकार की भलाई इस्लामियों की खातिर क्या क्या नहीं किया है इस ढब से मिल मिलाकर। था दुश्मनों का रेला, था दुश्मनों का रेला, इस पर भी उसने लेकिन दिखला दिया हुब्बे कौमी ये मदरसा बनाकर। ये मदरसा इंतहा नहीं, इब्तिदा है। इसको कायम करने का ये मकसद है कि जो लोग मुझे कोसते हैं, गालियां देते हैं, नेचरी कहते हैं, बहकाने वाला बताते हैं, वो खुद देख लें आकर कि हम किस तरह की तालीम उनके बच्चों को देना चाहते हैं, उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। ये छोटा सा मदरसा जो हम खोलने जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से एक दिन आलीशान यूनिवर्सिटी बनेगा। मैंने कलेक्टर साहब जनाब हेनरी लॉरेंस को एक दरख्वास्त दी। ये दरख्वास्त कलेक्टर साहब ने अंग्रेजी हुकूमत को भेज भी दी, जिसमें हमने कहा है कि ये जो 74 एकड़ जमीन बेकार पड़ी है वो हमें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे दी जाए। अगर उतनी नहीं तो कम से कम इतनी जमीन जरूर दी जाए जिसमें हम एक अच्छा कॉलेज बना सकें। बाकी जमीन तो हम कौमी चंदे से खरीद लेंगे। शुक्रिया भाई, आदा। अब भाई सुनिए, जरा मदरसे के लिए कुछ। नहीं नहीं, मुझे अपने बच्चों को अंग्रेज नहीं बनाना है। लाओ भी। शुक्रिया, वेलकम। अरे सैयद साहब, आप और यहाँ इस हाल में? अरे भाई, किस्मत में भीख मांगना लिखा है सो मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है कि अपने लिए नहीं मदरसे के लिए मांगते हैं। एक आना डाल दीजिए इसमें। शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब। आमीन। बता लैला में तूने क्या देखा, बता लैला में तूने क्या देखा। जा, मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं देता। मजनू, तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नहीं दूंगा। तुझे तेरे अल्लाह की कसम। नहीं दूंगा। तुझे तेरे अब्बा की कसम। नहीं दूंगा। तो जा, तुझे तेरी लैला की कसम। क्या पूछा तुमने? बता लैला में तूने क्या देखा, बता लैला में तूने क्या देखा, बता लैला में तूने क्या देखा, बता लैला में तूने क्या देखा। मैंने लैला में नूर खुदा देखा, मैंने लैला में नूर खुदा देखा, मैंने लैला में नूर खुदा देखा, मैंने लैला में नूर खुदा देखा। मुझे यहां स्टेज पर देखकर कौन लोग खुश नहीं? वही लोग जिनके दिलों में कौम के लिए मोहब्बत नहीं है, जिनके दिलों में झूठी शेखी भरी हुई है। अरे रईसों, दौलतमंदों, तुम ये मत समझो कि तुमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ जुटा लिया है। तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा था, लेकिन आज उनके बच्चों का क्या हाल है? यह हाल है कि हम उनके लिए स्टेज पर खड़े हुए हैं। आप मुझे काफिर समझते हैं, गद्दार समझते हैं, समझिए। लेकिन अगर कोई काफिर अपने हाथों से आपके लिए मस्जिद बनाता है तो क्या आप उस मस्जिद को ढा देते हैं? कुछ काफिर को ये मस्जिद, ये मदरसे बना लेने दीजिए। मेरी मेहनत पर रहम कीजिए। आपकी वजह से मदरसे का नाम बदनाम हो रहा है। हमारे नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं लोग। तो पहले कौन से तमगे दिए जाते थे हमें? आप जानते हैं मौलवी अली बख्श खान उलमाए मक्के शरीफ से आपके खिलाफ फतवे लेकर वापस आए। चलिए, हमारी वजह से उनको हाजी बनने का मौका तो मिला। वैसे ही आपके खिलाफ कौन से कम फतवे थे जो आपने ये लॉटरी के जरिए चंदा जमा किया है। लॉटरी नाजायज है,
और मदरसे के लिए कोई नाजायज काम नहीं होगा। घबराइए नहीं, इसका गुनाह मेरे और आपके सर नहीं पड़ेगा, ये उन लोगों के सर पड़ेगा, वो दौलतमंद और रईस लोग जिन्होंने चंदा देने से इनकार कर दिया। अगर वो लोग चंदा देते तो ये हमें लॉटरी की जरूरत ही क्यों पड़ती? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर मदरसे में कोई भी काम मजहब के खिलाफ हुआ तो मैं यहां से चला जाऊंगा। मैंने कौन सा काम मजहब के खिलाफ किया है? अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना कोई गुनाह है? उन्हें अंग्रेज बनाना गुनाह है। अरे भाई, क्या हर्ज है अगर हमारे बच्चे कल्चर में अंग्रेज हों और मजहब में मुसलमान? मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मगर मुझे यकीन है कि लॉटरी की सख्त मुखालिफत होगी। बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल होगी। नहीं होगी। चाहे तो एक अशरफी की शर्त बदल लीजिए। बदल लीजिए, लेकिन पहले ये दिखाइए कि आपके पास अशरफी है या नहीं। है क्यों नहीं? ये देखिए। अब देखिए, मैंने आपको गुनाहगार होने से बचा लिया, क्योंकि शर्त बदलना लॉटरी से बड़ा गुनाह है। अब निकालिए एक और शर्त। और भाई मौलवी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, हम तो आपको चंदा देते देते थक गए। मौलवी साहब, अब कोई दिन में हम मर जाएंगे, उसके बाद आपसे कौन चंदा मांगेगा? खुदा के वास्ते मरने की बात मत कीजिए। लीजिए, चंदा ले लीजिए। अगर आप मर गए भाई तो ये यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा? खुदा हाफिज। ये कॉलेज आज जिसका संगे बुनियाद रखा गया है, एक तवील अरसे से मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद रहा है। हमारी तमाम मुसीबतों और हमारी तरक्की का एक ही रास्ता है, एक ही हल है, तालीम। एक ऐसी तालीम जो सही मानों में तालीम हो, मेरी जिंदगी का मकसद रहा है। ये सच है कि ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसी हद तक मेरी हकीर कोशिशों का नतीजा है, लेकिन मैं अकेला क्या करता? अगर मेरे हाथ ना होते, मेरे साथी ना होते, तो शायद इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना मेरे लिए दुश्वार होता। मुझे यकीन है कि इस कॉलेज की कामयाबी का सेहरा मुझसे कहीं ज्यादा मेरे साथियों के सर पर है। मुझे यह देखकर इत्मीनान होता है अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में कि जिस काम ने मुझे इतने अरसे तक बांधे रखा, उस काम ने एक तरफ मुझे मेरे हमवतनों की हमदर्दी दिलाई, तो दूसरी तरफ अंग्रेज हुक्मरानों की हिमायत भी। कुछ अरसा जाता है, मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कॉलेज तरक्की करता रहेगा और मेरे हमवतनों को तालीम की दौलत से माला माल करता रहेगा। शुक्रिया।